Good morning all. I hope you have learned the rules of debit and credit. I hope you find it easy. In today's class, we are going to see some business transactions which will help you understand how to apply the rules of debit and credit. Okay, so we will see some transactions, but before that, make sure that you have understood the terms assets, liabilities, capital, income and expenses. Only if you have understood that, you can apply the rules of debit and credit with regard to these 5 types of accounts, or if you are following the other type, that is real, personal and nominal one, even in that case too, you should be able to identify the items, the nature of account, then only you can proceed. Okay, so we will see transaction wise how a particular transaction should be recorded by way of a journal entry. So I hope you remember the rules, or else we will discuss it as we are going through the transactions. Okay, so the first transaction is started business with cash rupees 20,000. Started business with cash rupees 20,000. So when you get a transaction like this, the first thing that you have to do is to identify the aspects, okay, or to identify the accounts. Then to which category it belongs to, then only you can apply the rule. By the time goes, all this will be as fast as possible, but earlier or in the initial stages, it will take some time for you to decide, okay, what is the nature of account, what is the rule to be applied and all that. Okay, so in this case, started business with cash rupees 20,000. We have explained it in previous class as well. So the two aspects are, one is cash and the other is capital. Then you decide to which category it belongs to. Okay, cash, you know that it is an asset and capital is capital. And what is the rule? If it is an asset, when its value is increasing, it has to be debited. Here the value of cash is increasing, and that's why we debit cash account debtor. So DR is the term used to indicate the debit aspect, and CR, credit, CR, abbreviation of credit is CR, it is used to denote the term credit aspect. Okay, so here the two aspects are cash and capital, and we record it by way of the entry cash account debtor to capital account. You can omit two, but for better understanding it's better to keep it, but nowadays it's a practice to omit the word to. You may not find it in your textbook as well, but I am more used to it, so I am teaching it that way. So cash account debtor to capital account. In that way we record the debit aspect and credit aspect. So there is a way in which the amount also to be recorded, that we will explain in tomorrow's class. Now for example, just understand that along with the debit aspect we record the item of debit, and against the credit aspect we record the amount of credit. So it is in two different columns. It's not just after the debit aspect. The debit amount column and credit amount column are a bit different. Okay. The next aspect, hope you understood it. The next aspect, the next transaction is purchased furniture for cash rupees 10,000. Purchased furniture for cash. So it may appear that there are three aspects. One is purchases and the other is furniture, then it is cash, for cash. Okay. But when we buy an asset or a fixed asset, it has to be recorded and not purchases. The term purchases and sales are related to goods only. Okay, goods or commodities or വാങ്ങി വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു സെയിൽ നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് അസെറ്റ്സ്, നമ്മൾ ആ അസറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ തന്നെയാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതായത് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ, ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ പർച്ചേസസ് എന്നുള്ള വാക്കിനപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ആസ്പെക്ട്സ്? വൺ ഈസ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ക്യാഷ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണുള്ളത്, ഒന്ന് ഫർണിച്ചറും ഒന്ന് ക്യാഷും. രണ്ടും അസറ്റ്സ് തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? സോ രണ്ടും അസറ്റ്സ് തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റൂളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും അസറ്റ് ആണല്ലോ. ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ഫർണിച്ചറും ഒന്ന് ക്യാഷും ആണ്.
ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നോക്കിയേ, പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. സോ ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമായിരിക്കോ കുറയുമായിരിക്കോ ചെയ്യുക, ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ. ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഇൻക്രീസസ്, the value of furniture increases and the value of cash decreases. How? It is purchased paying cash. So ബിസിനസ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയുമല്ലേ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. ക്യാഷ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഹസ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. സോ ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നു, ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നു. കൂടുന്ന വാല്യൂ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ എൻട്രി ഈസ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 10,000 ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് 10,000. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇനി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട്. വാട്ട് കംസ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ്, furniture comes into the business, so it has to be debited. What goes out of the business, cash is going out of the business, so it has to be credited. Okay, ഏത് റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, whichever you are comfortable with. Okay, the third is, I hope it's clear, the third is purchased goods for cash rupees 6,000. Purchased goods for cash rupees 6,000. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ആസ്പെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് പർച്ചേസസ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് ആണ്. പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ്. ഇനി സിംപ്ലി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ക്യാഷ്. സിംപ്ലി പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളെങ്കിലും ദാറ്റ് മീൻസ് പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി ഹിയർ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ആർ, വൺ ഈസ് പർച്ചേസസ് ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ക്യാഷ്. സോ ആദ്യത്തെ റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റാണ്. വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് decreasing, it has to be credited. Purchased goods for cash. ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുവാണോ കുറയുവാണോ ചെയ്യുക, ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ്. ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയത് അല്ലേ. സോ ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അടുത്ത റൂൾ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല. ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആസ്പെക്റ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. സോ ഇഫ് ക്യാഷ് ബീങ് വൺ ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട്സ്, ക്യാഷ് ഇസ് credited, the other aspect being purchases, it has to be debited, no other go. So the entry is purchases account debtor 6,000. It was for 6,000 rupees. Purchase account debtor 6,000 to cash account 6,000. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട്. വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. സോ ക്യാഷ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് എന്ന് ആലോചിക്കാം. ഇനി അല്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ റൂൾ ഏതാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുക, നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ദ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. സോ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ്, ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഈസ് ദ പർച്ചേസസ് മെയ്ഡ്. സോ പർച്ചേസസ് ബീങ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റം, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ്. ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ്, ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. ഓക്കെ, സോ ആ റൂൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും, even if you are following that rule as well, the entry is one and the same. Purchases account debtor to cash account. Okay, next one, sold goods for cash rupees എഴുതിയിട്ടില്ല. sold goods for cash maybe rupees 9,000. okay, sold goods for cash rupees 9,000. what are the aspects? one is sales, one is goods എന്ന് ഓർക്കരുത് കേട്ടോ. one is sales and the other is cash. Simply if it was mentioned sold goods, that also indicates sales and cash. It is a cash transaction. Okay, now it is for 9,000. how should the entry go? ടിപ്സ് ഉണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ. പർച്ചേസസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സെയിൽസിൻ്റെ ഓർത്താൽ മതി. ഇനി ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വേണ്ട, നമുക്ക് റൂൾ പ്രകാരം തന്നെ പോകാം. വെൻ സെയിൽ ഹാപ്പൻസ്, ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുവാണോ കുറയുവാണോ ചെയ്യുക? സെയിലാണ് നടക്കുക. സോ ഗുഡ്സ് ബിസിനസ് വിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് കംസ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ്. ഉള്ള ക്യാഷ് കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുക, നമുക്ക് സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. when the value of cash increases, what is the rule? നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ക്യാഷ് ബീങ് എ ഡെബിറ്റ് ഐറ്റം, asset being a debit item, when the value increases it has to be debited. okay, so നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റൂൾ തന്നെ, അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നു, അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. അടുത്തത് എന്താണെങ്കിലും ടു സെയിൽസ് എന്നായിരിക്കും, എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. സെയിൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ നമ്മൾ പറയുക? സെയിൽസ് ഈസ് ആൻ
ഇൻകം അല്ലേ. സോ ഇൻകമിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുക, ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് നടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കൂടുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇൻകത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് 9000 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാഷ് അസറ്റ് ആണ്, വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. സെയിൽസ് ഇൻകം ആണ്, വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അല്ലാതെ ചിന്തിച്ചാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട്. വെൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഹാപ്പൻസ്, ക്യാഷ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ്, ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ക്യാഷ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റൂളിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. സെയിൽസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻകം ഓക്കെ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഇസ് കൺസേൺഡ്. സോ ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. അത് സെയിൽസ് ഒരു ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് പർച്ചേസസ് ബീങ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റം, ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് എന്നാണ്. സോ പർച്ചേസസ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ദാറ്റ് വി ആർ ഫോളോയിങ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം എന്താണ്, പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസിനും അസറ്റിനും സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ. സോ വെനെവർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഓർ അസറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, it has to be debited. Whenever the value of expense and assets is decreasing, it has to be credited. ഇവിടെ പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസസ് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിലേക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇതുവരെ പർച്ചേസസ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് 0. സോ ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ട്. സോ പർച്ചേസസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഐറ്റമാണ്, എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും അസറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പർച്ചേസസിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് sure that you have understood the nature of accounts. Okay, so just by looking at a transaction you should be able to identify the aspects or the accounts, then the nature of the accounts, then the rule applicable. Okay, so rule must ആയിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക. I hope it is clear. Thank you so much for listening. Please read through and understand, and if at all you have any doubts, please do clarify. Thank you so much.